안녕하세요 여러분, 제니입니다. 지금 이 영상에 나오는 공부 방법을 제가 2월 1일부터 3월 1일까지 매일 30문장씩 직접 해봤습니다. 저는 현재 불어를 공부하고 있기 때문에 불어로 했는데요. 여러분께서 공부하시는 그 어떤 언어에 적용하셔도 괜찮습니다. 제가 영어 공부할 때도 썼던 방법이에요. 일단 30일 챌린지를 하기 전과 후 어떤 변화가 있었는지 영상으로 보여드리고, 준비물, 하는 방법과 규칙, 결과, 힘들었던 점, 또 느낀 점이나 배운 점, 그리고 팁 이렇게 정리해서 말씀드려 볼게요. Je m'appelle Jenny et je viens de Corée du Sud, mais j'habite à Sydney maintenant depuis 10 ans. Et j'ai commencé d'apprendre le français il y a 2 ans, mais c'était pas intensif, donc je peux pas beaucoup. Mais je vais aller en France en mars. Donc maintenant, j'ai besoin de pratiquer, de parler. J'ai besoin de parler beaucoup de français. En fait, j'ai étudié à Troyes, en France, en 2015, pendant un an. J'étais un Erasmus. Ok. Donc, je toujours pense que la langue est très belle. Et comment il a entendu, comment Le son du français. Oui, exactement, le son de français, c'est extrêmement sexy. Oh. Très. C'est une langue très belle. Parce que c'est un peu compliqué pour moi de déménager en France, des visas problèmes, comme ça. Et aussi, je peux pas travailler pour le moment en français. Donc, j'ai besoin de temps de pratiquer un peu plus. Mardi, je suis allée au bureau. Normalement, je travaille chez moi, mais tous les mardis, on essaie d'aller à la bureau. Donc, on peut parler un peu, juste se voir avec mes collègues. Et hier, je ne sais pourquoi, mais j'avais aucun énergie. Oh, Et vraiment? ma coloc, elle était pareille. Donc, tous les deux, juste... oh. Mais évidemment, je ne peux pas trouver ici. Donc, j'ai recherché une recette sur Internet. Ouais. Et j'ai essayé. C'était pas mal. C'est pas mal. Oui, La c'était pas première mal. fois, Cette banlieue, la banlieue. oui, la banlieue, il y a beaucoup de Chinoises. Oui. Donc, c'est un très grand supermarché asiatique. Asiatique, ouais. Asiatique. Donc, c'est pas difficile pour moi de trouver des ingrédients quand je veux cuisiner quelque chose coréen. C'est très facile. Après, après on fait le poulet, oui, on juste mélange toutes les sauces et voilà, c'est tout. Ah. Mon amie, elle est française. Elle habite en France, mais elle travaille pour l'entreprise en Royaume-Uni. Donc, Oui. je veux une situation l'opposite pour moi. Ah oui. C'est une grande motivation pour moi parce que je juste pense que si si je peux rester en Royaume-Uni pour 2 ans, après je dois revenir en Australie pour ma visa ici. Mais avant de... Non. Avant
je revenir, je peux aller à la France et je peux rester pendant 3 mois sans visa. Oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. Pardon. Oui. Pardon, I'm in class, sorry. Bonjour. Ton collègue est un homme? Non, c'est sa mec. Ah, c'est son mec. Ah, C'est son mec. Il danse maintenant devant Il moi. essaye de te déconcentrer. 준비물은 세 가지인데요. 먼저 영어 한 편을 골랐어요. 저는 프랑스 영화 캐시로 했습니다. 그리고 랭귀지 리액터 사용해서 스크립트를 다운을 받았고요. 문장 외우는 건 안키 앱을 사용했어요. 방법은 간단해요. 다음날 외울 문장 30개를 그 전날 저녁에 미리 뽑아놓고 안키에 넣습니다. 그리고 다음날이 되면 시간이 될 때마다 이제 안키를 사용해서 공부를 하시면 돼요. 1월 31일부터 문장 뽑기를 시작하면 이제 2월 1일이 됐을 때 그때부터 30문장씩 공부하기 시작해서 3월 1일 총 30일 동안 하게 되고 그러면 문장은 총 900개를 외울 수 있게 됩니다. 사실 제가 30일 동안 30문장씩 외우는 이 챌린지를 처음 시도한 게 아니에요. 작년에 노트를 사용해서 이제 반 접는 방식을 이용해서 했었는데요. 그때 부딪혔던 몇 가지 어려운 점들이 있어서 이번에 그 부분을 보완을 해서 새롭게 도전을 했습니다. 어떤 부분을 바꿨냐면 첫 번째로 노트 대신에 안키를 사용했어요. 평소에 노트를 사용해서 공부하는 방법에 전혀 문제가 없었는데요. 이 챌린지는 특별히 30일 동안 30문장씩 매일매일 해야 하는 거잖아요. 이게 풀타임으로 일하면서 하기에는 사실 좀 많은 양이에요. 적게는 뭐 1시간 반, 많게는 하루에 2시간까지도 걸리거든요. 시간이 갈수록 내가 이 문장들을 뽑기 급급해서 앞부분을 복습할 시간이 많이 부족해지더라고요. 그리고 정기적으로 이렇게 복습하는 그런 계획 없이 내가 마음 내킬 때마다 앞에 봐서 이렇게 하고 하다 보니까 읽는 속도도 점점 빨라지고 또 막 일하면서 바쁘게 하다 보면 내가 정기적으로 얼마 만에 한 번씩 앞부분을 복습해야 하는지 그런 거 계산하고 따를 정신적인 에너지가 많이 부족했어요. 그래서 이번에는 안키에 문장을 넣어서 해봤습니다. 안키는 내가 카드를 넣어놓으면 앱에서 시키는 대로 공부하고 복습하면 되니까 앞부분을 잊을 것 같아서 자주 봐야 할 것 같은 그런 조급함이 없어지더라고요. 또 안키는 정해진 양만큼 공부하고 복습하고 나면 그 덱이 MT가 되거든요. 그러면 그날 공부 끝인 거예요. 제가 노트를 사용해서 공부를 했을 때는 그 앞부분을 자꾸 잊을 것 같은 그 찝찝함이 있어서 계속 더 봐야 될 것 같고 아직도 부족한 것 같고 그런 마음이 있어서 스위치 오프가 잘 안 됐어요. 근데 안키는 그날 하루 카드 다 보고 나면 끝! 마음이 정말 편합니다. 두 번째로 변화를 줬던 점은 단어도 포함을 시켰습니다. 제가 작년에 챌린지를 할 때 30개를 다 문장으로만 하려니까 정말 너무 힘들더라고요. 그래서 이번에는 단어까지도 포함을 시켰어요. 챌린지가 끝나고 개수를 세보니까 단어는 총 85개가 들어있더라고요. 정리하자면 매일 30문장씩 뽑고 안키를 사용해서 외운다. 안키는 누적이기 때문에 이전에 했던 단어와 문장들도 수시로 보여줘서 복습을 했다 정도로 하면 될 것 같아요. 제가 어떻게 문장을 뽑고 안키에 넣는지 첫날 촬영을 했거든요. 짧게 보여드릴게요. 넷플릭스에서 영화를 골랐어요. 본 자막은 프랑스어, 랭귀지 리액터 자막은 영어로 합니다. 그리고 스크립트를 다운받아요. 한국어로 영어를 공부하실 땐 본 자막 영어, 랭귀지 리액터 자막은 한국어로 하시면 돼요. 영상을 보면서 내가 쓸 수 있는 것 같은 문장들을 뽑고 줄을 쳐서 표시합니다. 뽑은 문장들은 엑셀로 정리해서 CSV 파일을 만들어서 안키에 넣을 거예요. 첫날 총 30문장을 뽑았고 뽑은 문장에는 이렇게 하이라이트를 했고요. 그래서 셋, 넷, 다섯, 여섯, 총 7페이지를 했습니다. 여기까지. 정리한 30문장은 CSV 파일로 만들어줍니다. 그리고 만든 파일을 안키에 불러옵니다. 안키 사용법은 예전에 올린 영상이 있으니 참고해 주시면 감사하겠습니다. 이렇게 매일 30일 동안 했고요. 그 결과 897개의 문장과 단어를 공부했습니다. 왜 3개가 비냐면 제가 문장과 단어를 뽑을 때 그 스크립트에 이렇게 하이라이트를 다 했거든요. 근데 같은 문장이 다른 부분에 2번씩 이렇게 나올 때가 있어요. 그런데 제가 이걸 뽑은지를 기억을 못하고 또 뽑는 거예요.
그렇게 겹치는 경우가 3번이 있었어요. 그래서 다 끝나고 보니까 3개가 비더라고요. 이 챌린지를 하는 동안 이 영화는 총 6번을 돌려봤습니다. 이 챌린지에서 가장 힘든 부분은 시간 관리였어요. 매일 30문장씩 뽑아야 되고 또暗記 특성상 앞부분에서 어려웠던 단어들을 누적해서 계속 보여주니까 하루에 봐야 하는 카드의 양이 정말 상당해요. 제가 어느 순간부터 몇 장씩 하루에 카드를 봐야 되는지 그걸 스크린샷을 찍어서 개수를 세봤거든요. 결과가 이랬습니다. 이게 매일 누적이 되다 보니까 단어의 양이 점점 늘어나죠. 그래서 한 번은 제가 스탑워치를 켜놓고 260개 정도 되는 단어를 한 번에 앉아서 공부해 본 적이 있는데 41분 정도 걸리더라고요. 문장을 뽑는 데 걸리는 시간은 초반에는 하루 한 30분 정도면 충분했는데 뒤로 갈수록 그 시간이 점점 오래 걸리는 거예요. 이거는 두 번째 힘들었던 점이랑 연결이 되는데 바로 시간이 지날수록 문장 뽑는 것 자체가 힘들어집니다. 제가 이 영화를 총 6번을 봤다고 말씀을 드렸잖아요. 한 번 보는 걸 한 라운드라고 했을 때 한 라운드마다 몇 개의 문장을 뽑았는지 그것도 정리를 해봤어요. 보시면 3라운드까지는 갈수록 뽑는 문장의 개수도 적어지죠. 이게 처음에는 당연히 모르는 게 많으니까 영화를 조금만 보더라도 많은 문장을 뽑을 수 있지만 시간이 갈수록 내가 공부하고 뽑은 문장들이 쌓일수록 문장을 뽑기가 어려워집니다. 그래서 정말 나무에 붙어서 그 단물을 쪽쪽 빨아먹는 곤충처럼 이 영화에서 문장을 최대한 뽑으려고 노력을 했어요. 보시면 문장 뽑는 개수가 다시 늘어납니다. 사실 이거 2개 말고는 딱히 어려운 점은 없었어요. 굳이 말씀드려보면 뭐 매일매일 해야 한다는 것 정도? 이게 뭐 몸이 아프거나 컨디션이 좀 안 좋아도 해야 되니까 그것 말고는 딱히 더 어려운 점은 없었습니다. 제가 이 챌린지를 하면서 배운 점, 느낀 점도 6가지 정도 정리해봤어요. 첫 번째는 자투리 시간을 정말 잘 활용하게 됐어요. 대중교통 탈 때는 당연하고 물건 사면서 이제 계산 기다릴 때, 뭐 화장실 갈 때, 전자레인지에 뭐 넣어놓고 기다릴 때 이런 시간에 자연스럽게暗記를 켜서 문장을 공부하게 되더라고요. 하루에 봐야 할 카드가 너무 많으니까. 한 번은 친구랑 이제 브런치를 먹기로 했는데 친구가 버스를 잘못 타서 한 20분 정도를 늦게 온 거예요. 저는 전혀 짜증이 나거나 기다리는 게 싫다거나 하지 않았어요. 그냥 바로暗記를 꺼냈습니다. 스피킹 실력도 늘었어요. 제가 화상 언어 선생님이랑 이제 얘기를 할 때 아니면 뭐 친구나 언어 교환 파트너와 대화를 할 때 내가 공부했던 문장을 그대로 쓸 수 있거나 아니면 변형해서 쓸 수 있는 것들이 눈에 보이더라고요. 이때 정말 쾌감이 있습니다. 물론 아직 아주 자연스럽게 튀어나오진 않지만 제 마음속으로 이 문장 이때 쓰면 되는데 이 문장은 이때 쓰면 되는데 하는 순간들이 있어요. 그럼 그런 순간들에 그냥 한 번씩 써보는 거예요. 틀려도 괜찮아요. 그럼 뭐 상대가 고쳐주겠죠? 그러면 이런 식으로 쓰는구나 하고 넘어가면 됩니다. 이런 순간들이 쌓여서 문장이 점점 입에 붙고 결국은 제게 될 거니까요. 그리고 문장의 패턴이 눈에 들어옵니다. 예시를 하나 보여드릴게요. 이 3문장은 제가 공부하면서 뽑았던 건데요. 그래서 이렇게 하이라이트가 되어 있죠. 이 3문장에서 공통된 단어 보이시나요? 바로 view라는 거예요. 이 단어는 어떤 것들을 생각해 보면, 고려해 보면 이런 뜻이에요. 영어로 하면 given이라고 할 수 있을 것 같아요. 문장들을 뽑다가 이 단어가 반복돼서 나오는 걸 깨달았고 여러 문장들을 통해서 어떻게 쓰였는지를 파악하니까 이 단어를 내가 앞으로 어떻게 쓸 수 있는지 확실히 알게 되었어요. 이건 정말 하나의 예에 불과하고요. 문장을 뽑으시다 보면 이런 경우를 정말 많이 만나게 됩니다. 리스닝 실력도 늘었는데요. 회차를 계속 반복해서 거듭 보다 보면 처음에는 들리지 않던 것들도 소리가 귀에 들어오기 시작해요. 제가 이걸 어디서 느꼈냐면 넷플릭스로 공부를 하다 보면 대본과 이 배우들이 실제로 말하는 대사가 100% 일치하지 않아요. 말하지 않는 부분도 있고 없는 걸 말할 때도 있어요. 처음에는 배우가 말하는 게 대본과 달랐을 때 내가 무슨 말하는지 못 알아들으니까 그냥 넘어갔으면 같은 장면을 계속 반복해서 보다 보니까 어느 순간 귀에 들어오는 게 있더라고요. 처음에는 단어 하나하나 이렇게 들리는 수준이었는데 회차가 거듭할수록 내 귀에 들리는 그 이해 단위가 커지는 거예요. 단어 하나하나 이렇게 잡아내는 게 아니라 뭐 단어 몇 개가 모인 그런 프레이즈 단위로 들릴 때도 있고 어떤 문장은 통으로 들어오기도 하고요. 제가 이 챌린지를 하면서 가장 만족하는 부분은 공부하는 습관을 가지게 된다는 거예요. 앞에서 매일매일 하는 게 좀 힘들다고 말씀을 드렸는데 그건 제가 이걸 습관으로 만들어가는 과정이었기 때문에 그랬던 것 같아요. 30일 동안 불어로 된 영상을 보고 또 문장을 뽑고 그 문장을 외우고 하는 과정을 매일매일 반복하다 보니까 적어도 하루에 1시간 반, 많게는 2시간까지 불어를 공부하게 됐어요. 이런 시간을 반복하다 보면 언어 공부가 자연스럽게 내 일상에 자리를 잡게 되고 점점 습관처럼 하는 제 모습을 발견하게 됐어요. 그리고 습관이 되어갈수록 저항도 줄어들다 보니까 나중에는 알람이 울려서 억지로 하는 게 아니라 내가 계획을 세울 때 자연스럽게 공부할 시간을 빼놓게 되더라고요.
기간이 정해져 있는 챌린지의 장점을 다시 한번 느꼈는데요. 30일, 60일 이런 식으로 기간을 정해놓고 공부하는 챌린지를 하면 이 시간이 끝났을 때 와, 내가 해냈다. 정말 이런 성취감이 있어요. 언어 공부는 사실 내 실력이 얼마나 늘었는지 객관적으로 알기가 힘들고 또 스스로도 느끼기가 힘들어요. 그런데 내가 나아지고 있다. 내 실력이 늘고 있다. 이런 느낌을 받는 건 공부에서 정말 중요한 거란 말이에요. 그래서 이런 챌린지를 잘 마무리했을 때, 이 기간을 잘 채웠을 때 드는 그 성취감, 뿌듯함이 내가 내 실력이 얼마나 늘었는지를 알고 싶어하는 그 욕구를 좀 채워주는 것 같아요. 내 실력이 객관적으로 얼마나 늘었는지는 알 수 없지만 내가 이걸 해냄으로써 내 목표에 좀 더 가까워졌다는 느낌은 확실하게 받을 수 있거든요. 그리고 기간이 정해져 있기 때문에 좀 더 집중하기가 수월해요. 사실 언어 공부는 좀 끝이 없는 여정 같고 실력이 느는 걸 스스로 느끼기도 힘들고 그렇잖아요. 그래서 처음에 불타는 의지로 시작했다가 중간에 그만두는 경우도 많이 생기고요. 그런데 이런 챌린지를 하시면 내가 30일만 하면 된다. 이런 마음으로 하시기 때문에 이 30일은 오롯이 집중할 수가 있는 거예요. 이걸 하는 동안 내 실력이 얼마나 늘까 이런 고민을 하는 게 아니라 내 눈앞에 당장 해야 될 일들 이것들만 하나씩 이렇게 쳐내면서 하다 보니까 훨씬 재밌게 할 수 있어요. 하는 동안 실력은 당연히 늘 겁니다. 제가 이 챌린지를 해보면서 이 방법으로 공부하고 싶으신 분들께 도움이 될 만한 팁을 좀 뽑아봤어요. 한 문장에 모르는 단어가 2개 이상 있다? 이러면 이 문장에서는 단어부터 뽑으시는 거예요. 모르는 단어가 2개 이상 있는 문장을 한 번에 외우려고 하면 머리에 잘 안 들어오거든요. 그래서 이번 라운드에서는 단어로 보고 다음에 한 바퀴 돌고 돌아왔을 때 그때 문장으로 뽑는다. 이런 식으로 접근하는 걸 추천드립니다. 제 예시를 보여드리면 이 문장을 보시면 제가 모르는 단어가 2개가 있었어요. La faute 그리고 pauvre type. 그래서 이 문장을 뽑고 싶었는데 처음부터 문장으로 뽑으면 어려울 것 같아서 처음에는 단어로 la faute 그리고 pauvre type 이렇게 뽑고 그 다음 라운드에 문장인 Ce n'était pas la faute de pauvre type을 뽑았습니다. 이런 예시가 정말 많아요. 그리고 문장도 너무 길다고 생각하시면 2 부분으로 나눠서 뽑으시면 됩니다. 그리고 처음 문장을 뽑으실 때는 정말 짧고 간단하고 쉬운 거 위주로 하셔도 돼요. 제가 뽑은 문장들 한번 보여드릴게요. 이런 문장들로 시작하시는 거예요. 문장 길이는 점점 늘어날 거니까 처음부터 긴 문장을 해야 한다는 스트레스 받지 않으셨으면 좋겠어요. 문장 전체를 입에 통으로 붙이는 연습을 하세요.暗記에서 뜻을 보면서 이제 문장을 맞출 때 내가 단어 하나하나 가져와서 머리에서 이렇게 조합해서 문장을 만드는 게 아니라 그 뜻 보자마자 문장이 입에서 바로 나올 수 있게끔 입에 붙이는 연습을 하시는 게 훨씬 더 효과적이에요. 이걸 언제 느꼈냐면 이 영화에서 한 2분 정도 되는 스크립트를 가지고 제가 발음과 억양 연습하는 비디오를 찍었어요. 그 영상을 보신 분들은 아시겠지만 어려운 문장은 100번 이상도 이렇게 계속 연습하고 그러거든요. 그런데 이 장면에서 뽑은 문장들이 다른 문장들에 비해서 훨씬 쉽게 잘 외워지는 거예요. 그냥 입에 착착 붙어요. 이 문장들과 다른 장면에서 뽑은 문장들을 놓고 비교를 해봤을 때 다른 곳에서 뽑은 문장들은 제가 자꾸 머리로 생각을 하는데 입으로 계속 연습했던 문장들은 머리보다 혀가 빠른 느낌? 그래서 그 뒤로는 다른 문장들도 계속 소리내서 읽으면서 소리 전체를 잡아서 머릿속에 통으로 넣으려는 연습을 많이 했어요. 혀를 계속 움직여서 머리보다 혀가 더 빨리 움직이게 하는 거. 그게 목표입니다. 문장이 먼저 나오고 뜻 맞추는 카드가 나왔을 때 그 문장을 계속 보면서 소리내서 계속 읽는 거예요. 계속 반복하고 그 소리가 내 귀에 익숙해지도록 또 내 혀에는 그 근육이 붙도록 계속 반복해서 연습을 합니다. 그리고 뜻이 나오고 문장을 맞추는 그런 카드가 나왔을 때 내 입에 붙었는지 확인을 하는 거예요. 우리가 한국어를 할 때도 내가 무슨 말 해야 할지는 머릿속으로 생각을 하지만 막상 말하는 중간에 내가 머릿속으로 단어를 일일이 배우라고 그러진 않잖아요. 외국어를 공부할 때도 마찬가지예요. 우리가 문장 자체가 입에 붙을 수 있도록 계속 연습을 해야 됩니다. 문장을 뽑으실 때 Language Reactor에서 한 문장씩 계속 반복해서 들을 수 있는 그 기능을 적극적으로 이용해 보세요. 여기 보시면 문장 옆에 이렇게 표시가 되어 있거든요. 이걸 누르면 이 문장으로 넘어가는 거예요. 문장을 뽑을 때 이 영화를 계속 반복해서 보다 보니까 어떤 장면들은 대사 없이 지나가는데 이걸 또 계속 보고 있기가 답답하잖아요. 이런 장면들이 나오면 바로 다음 대사를 찾아서 스킵 하면서 봅니다. 그리고 2번째 팁에서 말씀드린 것처럼 내가 이 문장 전체를 통으로 입에 붙이려면 계속해서
하면서 원어민이 얘기하는 걸 반복해서 듣는 게 중요한데 이때 이 기능을 사용하시면 한 문장을 계속 반복하면서 들을 수 있기 때문에 아주 편리합니다. 휴대폰에 리마인더를 설정해 놓으세요. 문장을 뽑는 건 매일 같은 시간에 하면 좋은데요. 저는 저녁 시간에 했기 때문에 7시 반에 리마인더를 맞춰놓고 시간이 되면 알람이 울리도록 설정해 놨어요. 또 안키로 문장 공부하는 건 아침 출근 전에 잠깐 하고 또 틈틈이 자투리 시간을 이용해서 했는데요. 가끔 너무 바쁘고 정신없는 날은 안키 앱을 제대로 확인하지 못할 때가 있어요. 그러니까 저는 틈틈이 중간중간에 하다 보니까 사실 다 못 끝냈는데 내 머리로 다 끝냈다고 생각할까봐 저녁 6시에 한 번 더 리마인더를 설정해 놓았습니다. 이거는 내가 안키를 한 번 더 확인해서 모든 카드를 다 클리어했는지 확인하라는 알람이에요. 마지막으로 보상을 설정하세요. 제가 습관 만들기에 대해서 얘기한 영상 그리고 도파민 관련 영상에서도 강조했던 부분인데 내가 무언가를 이뤘으면 그에 맞는 보상을 해주는 게 정말 중요해요. 내가 적절한 보상을 받았을 때 느끼는 그 긍정적인 감정이 다음에도 비슷한 행동을 할 수 있도록 동기부여를 해주거든요. 사실 30일 만에 정말 막 눈에 띄게 드라마틱한 변화가 있진 않아요. 물론 리스닝도 스피킹도 전보다 더 편해졌지만 다른 사람이 보기에는 딱히 변한 거 없는데? 이렇게 생각할 수도 있거든요. 그럼에도 불구하고 제가 이번 영상을 통해서 여러분들께 말씀드리고 싶은 건 언어 공부라는 게 내가 원하는 레벨에 도달할 때까지 이런저런 여정이 쌓여가면서 이루어지는 과정이라는 거예요. 제가 호주에서 워킹홀리데이를 할 때 영어를 잘 못하는데 호텔에서 일을 했어요. 물론 몸도 힘들었지만 그 영어를 알아듣기 위해서 소통하기 위해서 정신적으로 쓰는 에너지가 어마어마했거든요. 그리고 집에 돌아오면 너무 피곤하고 힘들어도 저녁에 개수를 정해놓고 문장을 뽑아서 공부를 했어요. 그리고 친구랑 서로 확인해주고 다 외웠는지 맞는지 확인하고 그리고 잠을 잤어요. 이런 시간들이 쌓여서 지금 제가 영어를 편하게 하게 됐다고 생각하거든요. 저는 단기간에 하나의 방법으로 드라마틱하게 언어 실력이 좋아지고 이런 경험을 아직까지는 해보지 못했어요. 제가 경험한 것은 이런저런 방법들을 시도했고 그중에 나랑 잘 맞는 것들을 꾸준히 했고 그런 게 쌓여서 지금의 제가 됐다고 생각해요. 그래서 지금 불어를 뭐 잘하거나 뛰어나게 하지 않아도 걱정되거나 두렵지 않아요. 제가 지금 하고 있는 이런 시간들이 이런 여정들이 쌓여서 언젠가는 빛을 발할 거라는 걸 믿거든요. 여러분도 이런저런 방법을 시도하시면서 본인에게 잘 맞는 걸 찾으셨으면 좋겠어요. 여러분의 언어 공부 여정을 응원하겠습니다. 제가 문장 뽑는 구체적인 방법이 궁금하시면 이 영상을 참고해 주시면 좋을 것 같아요. 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 정말 감사합니다. 언어를 공부하고 계신 여러분은 세상을 공부하고 계신 겁니다. 그럼 저는 다음 영상에서 뵐게요. 안녕!